So this is EPTS office. So we have books. Some of our friends have translated or they wrote some of the books by themselves. So we also sell for them. We translated into Burmese the MacArthur Bible Handbook by John MacArthur, and we are doing this one right now, almost ready for print. Essential Christian Doctrine, and we just send it to the printer, the MacArthur New Testament commentary. We will get very soon. We will get very soon, maybe in 1 or 2 months. So we are very happy for that. These resources also help other believers to know sound theology, sound doctrine, sound teaching. So we are doing many things in this place. This one is the Journal of EPTS. We have a new one here. Yeah, we're going to use this one for the conference. EPTS conference this year. So I do all the editorial stuff, like comparing English with Burmese, checking whether it's right or not. Slowly, the church was beginning to embrace ecumenical doctrine, movement, and slowly this liberalism came into Myanmar. And now, I would say the biggest threat to the churches is prosperity gospel. Before prosperity gospel came, Pentecost charismatic movement, and then those guys turned into now prosperity gospel preachers. ကျွန်တော်ကPentecostal background ကလာတာပေါ့နော် Pentecostal တောင်ကျွန်တော်တို့က Pentecostal မှာတော်တော်လေးအစွန်းရောက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအစွန်းရောက်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမပါတဲ့ movement တချို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်မှာရီးတာတွေဘန်ကတ်တွေယူလာဆူတောင်းပေးမယ်ပတ်စံတိုးပွားမယ် prophet view ချက်တွေ prophet လူတွေကိုကျွန်တော် prophet view တွေပြီးတဲ့အခါမှာ prison worship မှာရီးကြတယ်ငိုကြတယ်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတဲ့လက်တွေပြီးဆူတောင်းပေးတယ်တခါတလေမှာဆူတောင်းပေးရင်းနဲ့လူတွေမလဲတဲ့အခါမှာတွန်းလိုက်မိတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Pentecostal background ပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာလဲပြောပြပါဦး စာကနေရေရခြေတဲ့လူတွေဖျားဖူးလာတဲ့လူတွေကုသိုလ်ရအောင်လို့ဖြစ်ပေးတာ ပြစ်ချင်တာဖြစ်ပါနော်ဘယ်လိုကုသိုလ်ရရမယ်ဘယ်လိုမျိုးကုသိုလ်ရလဲ လူပြအမကိုရစိတ်ထဲမှာပေါ့ကိုရစိတ်ထဲမှာကိုရည်ရွယ်ချက်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ကိုရဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့ ခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဘောနော်တိုင်းရင်းသားရှိခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဗမာလူမျိုးတွေကတော့အများဆုံးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ် Race and religion go together. So they would say Jesus is the God of the Chin people or the God of Western people. We share the gospel to the Buddhist people. It's really difficult for them to really embrace Jesus as Savior and Lord and follow Him faithfully and forsake all idol worshipping. When we share the Bible, sometimes it's very difficult because they don't want to share
I know about you. I know about your religion. Yeah, all religions are doing good. So very challenging. So in order to share the gospel, we need to build relationship first. So sometimes we could not make a relationship or make friends with them. That's very challenging to some of them, not all of them, some of them, because they don't want to hear, they don't want to talk about our religion, our beliefs. That's the most challenging thing. The price is very high. It's not just forsaking about one religion, it's about forsaking your own people, betraying your own people. They can kick out of your village. All your relatives will hate you, will abandon you. So the price is really high. ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေအမေဗာယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့အဆွေမျိုးတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းတော့ခံရတာပေါ့နော်ခံရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ မိမယူလိုက်တော့ဟာဒီလိုချက်လက်ဖြတ်စေးတယ်အခုမိမထပ်ယူပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးမိမယူပြီးသားနှစ်ယောက်ရပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်ကခရစ်တယောက်လည်းဖြစ်သွားရောအရန်ပေါက်ကွဲကုန်တယ် ဟိုကျွန်တော်အဖေကတော့အရန်ပဲစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲအဖိုးအဖွားတွေပိုင်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုတော့ तू ကတော့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြန်တောင်းမယ်သို့မဟုတ်လေတရားရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးအထိတောင်ခဏတော့စိတ်ဖြတ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ခရစ်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့အမျက်ရထားပြီဆိုတော့လေဒီຢာတွေကိုသူတို့ကိုစေတနာနဲ့ပေးလိုက်ပါဒီနေ့ကျရင်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာမပစ်ချင်ဘူးစိတ်မဆိုးချင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအိမ်ဝင်ကလေးတရားဝင်ငှရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့10နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့မခေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်10နှစ်ကြော်ကမှပြန်ပြီးတော့ရွာတစ်ခေါက်ရောက်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့မိတ္တဟာရလေးနည်းနည်းပြန်လောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုမေတ္တာမပြတ်ဖဲနဲ့သူတို့ယူဆောင်သွားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအပြုံးမပြတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျင့်တတ်တယ်အားရတယ်ပေါ့နော် မိသားစုကျုပ်အိမ်ကိုဘယ်တော့မှလာမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒါမျိုးတွေပြောခံရတာရှိတယ်ရွာလူကြီးရွာတကြီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောက်ခမကိုပြောတယ်ခမရဲ့တမတ်နဲ့သမီးကိုရွာထဲမှာလုံးဝလက်သက်မခံဘူးရွာကိုလာတယ်ဆိုရင်လည်းရွာနာတယ်လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတွေပြောတယ်